آقا نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اور بھائی 1400 سال پہلے تو میرے آقا کے چہرے کو دیکھنے والے ابو بکر و عمر عثمان و علی تھے، ارے میرے آقا کو دیکھنے والے کہیں طلحہ زبیر تھے، کہیں میرے آقا کو دیکھنے والے حسن حسین تھے، کہیں آقا کو دیکھنے والے عائشہ اور فاطمہ تھی۔ ارے 1400 سال پہلے آقا کو دیکھنے والے تو آقا نے فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بعد از حمد و صلاۃ عزت و احترام کے لائق استاذی و استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی صاحب، حضرت علامہ حافظ ذوالفقار احمد ہزاروی صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد نقاش قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ قمر افضال قادری صاحب، مداح حبیب کبریہ حضرت علامہ محترم المقام جناب محمد طفیل نقشبندی صاحب، جملہ سامعین و ناظرین و حاضرین، میں اور آپ آج مرکز اہل سنت مرکز و محبت و مودت جامعہ رضویہ انوار العلوم میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے وفادار ساتھی کی یاد میں تشریف فرما ہے۔ یہ خاصہ ہے حضور مفکر ملت اسلامیہ کے محبین کا کہ نبی کے صحابہ کی بات بھی الحمدللہ اس جگہ سے ہوتی ہے اور اس پلیٹ فارم سے نبی کے آل کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں۔ آج بالخصوص جانشین مصطفیٰ حضور کے پیارے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ آپ علماء دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں تشریف لائیں گے۔ میں ایک ہی روایت پیش کروں گا اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، ایک دفعہ آپ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں جی، حضور کے وفادار ساتھی کا ذکر ہے تو ذرا سینے سے زور لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھائی میرے آقا نے فرمایا، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا ادخلوا موتاکم وسط قوم صالحین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو نیک لوگوں کے قرب میں ان کو دفن کیا کرو۔ اب بات سمجھنے والے سمجھیں گے، اور مرکز ہے مرکز شعور و آگاہی، طلباء بھی تشریف فرمائیں۔ آقا نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو اب بات کسی اور کی نہیں ہو رہی۔ وہ اب پتہ کیا چلا، مرنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد تو اصل کام شروع ہوتا ہے۔
तभी फरमाया अपने मरने वालों को वैसे छोड़ के ना आया करो। फरमाया वस्तक़ौ मिन सालिहीन, नेक लोगों के कुर्ब में उनको दफन किया करो। वजह क्या है, बात समझ नहीं आई। फरमाया बात समझ तब आएगी ना तुम्हें इश्क के साथ, जब तुम इस हदीस मुबारका का मुताला करोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा क्यों कहा गया कि अपने मरने वालों के लिए जब तुम तदफीन का बंदोबस्त करो तो देखा करो कि मैंने दफन कहाँ करना है। नेक लोगों के कुर्ब का तुमने इंतखाब करना है। वजह क्या है, वजह ये है जो रब की तरफ से रहमतें उन नेक लोगों पर, अल्लाह की तरफ से जिन नेक तमन्नाओं का, नेक रहमतों का नुज़ूल होगा, तुम्हारे उस मरने वाले पर भी रहमतों का नुज़ूल होगा। तो यूं बात समझिए, जो रहमतें गौसे पाक के मज़ार पर नाज़िल हो रही हैं, उनके वस्त में, उनके दरमियान में, कुर्ब में, दाएं बाएं जितने भी मदफून हैं उन पर भी उन रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आगे चलते जाएं तो जहां जहां पर नेक लोग मदफून हैं, तुम्हारे मरने वाले जब उनके कुर्ब में होंगे तो उनकी रहमतें जो उन पर नाज़िल हो रही हैं उनका हिस्सा उन तुम्हारे मरने वालों को भी मिलेगा। जरा आगे चलिए, मेरे नबी ने फरमाया मंजार कबरी वजबत लहू शिफाती। इस बहस में नहीं जाते कि हदीस सहीफ है या हदीस सही है, बस सुनिए फजीलत क्या है। आका ने फरमाया जिसने मेरे रोजे को देखा, अब बात समझिए, आका ने फरमाया मंजारा कबरी वजबत लहू शिफाती। और भाई 1400 साल पहले तो मेरे आका के चेहरे को देखने वाले अबू बकर, उमर, उस्मान अली थे। अरे मेरे आका के देखने वाले कहीं तल्हा जुबैर थे, कहीं मेरे आका को देखने वाले हसन हुसैन थे, कहीं आका को देखने वाले आयशा और फातिमा थी। अरे 1400 साल पहले आका को देखने वाले तो आका ने फरमाया था जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, जहन्नम की आग उस पे हराम हो जाती है। जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, जहन्नम की आग हराम हो जाती है। आका जानते थे एक वक्त आएगा 1400 साल बाद हो या क़यामत तक मुझे देखने की ताकत नहीं होगी। तो आका ने कहा जो मुझे नहीं देख सक रहा, मंजार कबरी, उसने मेरे रोजे को देख लिया, वजबत लहू शफाती, मेरी शफात की खैरात उसे भी मिलेगी, मैं उसे भी शफात करूंगा। भाई बात ये हुई कि जिसने आका के रोजे को देखा, आका के रोजे को देखा तो आका उसकी शिफात फरमाएंगे। तो बताएं जिन्होंने आका के चेहरे के जलवे देखे होंगे उनको कितना मकाम मर्तबा मिला होगा। फिर सुनिए, फरमाया अदखिलू मौताकुम वस्तक़ौ मिन सालिहीन, ये मेते भेरे तेरे लिए है कि अपने मरने वालों को नेक लोगों के कुर्ब में दफन करो, इसलिए कि जो रहमतें उन पर नाजिल होती हैं तुम्हारे मरने वालों पर नाजिल होती हैं। अब आपकी तवज्जो के साथ जुमला कहना चाहता हूँ, क्या कहने अबू बकर उमर के, कहने सुभान अल्लाह, और क्या कहने अबू बकर उमर के 1400 साल पहले से लेकर अभी तक और क़यामत तक अबू बकर उमर का कुर्ब कोई और कुर्ब नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कुर्ब है। तो जो रहमतें सुबह नाजिल होती हैं, घड़ी में नाजिल होती हैं, 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, हर घड़ी में रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जो रहमतें मेरे तेरे नबी के मज़ार पे आती हैं वही रहमतें अबू बकर उमर के मज़ार पे दाखिल होती रहती हैं। सामीन मोहतरम, इसीलिए तो आका ने फरमाया था एक वक्त होगा ना, मेरे आका ने फरमाया था सहाबा देख लेना इस मंजर को, कल क़यामत का दिन होगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और एक हाथ में उमर का हाथ होगा और हम इसी तरह हशर के मैदान में आएंगे। और आप खुशनसीब हैं कि उन हस्तियों का जिक्र करने के लिए यहाँ जमा हैं जिनके बारे में रब कायनात ने खुद फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अहले बैत अतहार और प्यारे आका के सहाबा के साथ वफादारी का दाम पीने की और पिलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलीना इल्लल